안녕하십니까. 이화의 창립 138주년을 축하하기 위해 이 자리에 참석하신 교내외 귀빈 여러분, 이화의 26만 동창과 학생 여러분께 감사와 축하 인사를 드립니다. 오늘은 조선시대 유교 전통 아래 불가능했던 여성 교육을 하기 위해 1886년 미국 감리교회 해외 여선교사회의 메리 스크랜턴 선교사님이 세우신 이화학당의 138주년 생일을 기념하는 기쁘고 감격스러운 날입니다. 이제 이화는 단순히 여성에게 교육의 기회를 제공하는 것을 넘어 여성의 사회 참여와 교육을 통한 권한과 책임의 증대를 통해 세상을 보다 더 공정하고 아름답고 평화롭고 지속 가능하게 변혁시키는 데 그 소명이 있다 하겠습니다. 오늘 이 자리에는 이화 출신 전현직 국회의원 여러분, 조희연 서울특별시 교육청 교육감님, 이성현 서대문 구청장님, 또 멀리 해외에서 우리를 찾아주신 이화 국제재단 여러분들과 또 이화의 소중한 기부자님들도 함께 와 계십니다. 감사합니다. 이화학당 장명수 이사장님, 장상 전 총장님, 신일영 전 총장님, 이배용 전 총장님, 김선욱 전 총장님, 김혜숙 전 총장님, 이명경 총동창회장님께서 함께해 주셨습니다. 제22회 자랑스러운 이화인상을 수상하시는 김태련 선생님, 황혜경 선생님, 그리고 이화에서 지난 10년간, 20년간, 또 30년간 근속하며 헌신하신 이화의 교수님들과 직원 선생님들, 부속학교 선생님들께도 축하와 감사 인사를 드립니다. 1886년 한 분의 선교사 선생님과 한 명의 학생으로 시작한 한국의 첫 여성 교육기관 이화학당, 1887년 조그마한 한옥에서 한국의 첫 여성병원으로 시작한 보근여관은 이제 세계에서 유례가 없는 명문 연구 중심 대학으로 성장하였습니다. 15개의 단과대학, 15개의 대학원, 1000병상을 갖춘 두 대학병원, 2만 5천 명의 학생, 26만 명의 동창으로 성장한 이화의 역사는 기적의 역사입니다. 19세기 말 20세기 초 미국 감리교회 해외 여선교사회에서 세계 각지에 세웠던 수많은 여학교와 병원 중에서 이화처럼 세계적인 연구중심 대학과 병원으로 발전한 곳은 우리 이화가 유일하다는 점은 더욱 특별한 은혜와 감동으로 다가옵니다. 그래서 이화는 항상 하나님 감사합니다 하는 말로 모든 일정과 행사를 시작합니다. 오늘 저는 이화가 무에서 유를 창조해 나가는 역사 속에서 천사처럼 나타나 어려움 가운데 좌절하지 않고 또 두려워하지 않고 도약할 수 있도록 이끈 세 분을 기억하고자 또 감사드리고자 합니다. 첫 번째로 소개드리고 싶은 분은 이화의 제4대 당장 룰루 이 프라이 선생님입니다. 1868년 미국 오하이오주에서 태어나셔서 선교사의 꿈을 키우다가 25살이 되던 1893년 이화에 부임하셨습니다. 1907년 이화의 제4대 당장에 부임하시고 불과 3년 뒤 나라는 한일 합방이라는 어수선한 전국 속에서 대학과를 신설하는 정말 엄청난 일을 하셨습니다. 자, 근데 제가 오늘 여러분들께 깜짝 손님을 초대했습니다. 불러보겠습니다. 프라이 당장 선생님, 여기 대강당으로 모시겠습니다. I am Lulu E. Fry.
the fourth principal of Iuha Haktang. I am pleased and honored to be with you today to celebrate the 138th anniversary of the founding of Iuha. I would like to tell you about Iuha as a trailblazer of higher education for women in Korea. 138 years ago, Korea was a troubled land surrounded by neighbors, seeking to increase their influence. It was an even more difficult time for Korean women. It was in such a world that Mrs. Scranton opened the first school for girls and the first Western medical facility for women. The Woman's Foreign Missionary Society sent missionaries to support the educational and medical work begun by her. Nothing was easy for the early missionaries, but even in times of trouble, God was merciful and gave us the strength to endure. The young girls, in red and white calico uniforms, were so bright and pretty. I really enjoyed teaching them. I can still hear in my mind's ear how they chanted as they memorized their times table. My young students went on to create the new history of this land. They were all trailblazers at Iuha. Iuha Haktang began with a single student, a single kernel of wheat. We grew rapidly, but this was not enough for us. If it is indeed true that the fate of a nation lies in the hands of its women, we must invest our time and money to provide higher education for women. To this end, I started the first college program for women in Korea at Iuha in the spring of 1910. I remember the glorious day when my beloved students became the first Korean women to receive college degrees. Many followed in their footsteps to graduate from Iuha, where they learned the Iuha spirit of serving society and nation through their education. They are proof of the infinite potential of Korean women and the 260,000 graduates of this greatest women's university in the world, and all of you filling this auditorium today are witnesses to the miracle I speak of. 여러분 어떠셨나요? 깜짝 선물이 됐나요? 이게 1년 준비했습니다. 저희에게 프라이 선생님은 사진은 있지만 육성이나 동영상은 남아있지 않아서 AI의 도움을 좀 받아서 동영상을 만들어 보았습니다. 여러 목소리도 합성해서 들어보았고 만드는 과정 자체가 참 은혜로웠습니다. 프라이 선생님께서 대학과를 1910년에 만드셨던 것은 정말 기적과 같은 일이었습니다. 미국에서조차 여성에게 대학 교육이 가능했던 것은 1836년 여자 대학이 만들어지면서 가능해졌다는 것을 생각하면 1910년에 대학과를 세우겠다고 한 것은 정말 획기적인 결단이었습니다. 그 당시 다른 선교사들과 이화의 학부모들과 선생님들도 시기상조라고 반대를 했었답니다. 그런데 프라이 선생님은 들으신 것처럼 국가의 운명은 여성에게 달려있고 고등교육이 있어야만 여성이 그 역할을 제대로 할 수 있다고 역설하셨습니다. 마침내 1910년 대학과를 설치해서 1914년 첫 졸업생을 배출하셨습니다. 이러한 비전과 굳건한 믿음이 있었기에 한국이 일제강점기에서 독립한 후 이화는 1946년 대한민국 제1호 종합대학으로 시작해 오늘날 최고의 연구중심 대학으로 발전할 수 있었습니다. 프라이 선생님 감사합니다. 두 번째, 저희는 평소 이화를 위해 헌신하신 선교사님들과 선생님들을 주로 기억을 하게 되지만 오늘 저는 우리의 학생들 가운데 김애다를 기억하고자 합니다.
1928년 이화여전 문과에 입학한 김에다는 꿈 많고 공부도 잘하는 학생이었습니다. 본관 3층에 있는 에다 기도실이 그를 기리면서 만들어졌습니다. 에다의 이야기는 정동의 첫 이화 캠퍼스가 늘어나는 학생들을 감당하지 못해 여기 신촌으로 이사하게 되었을 때로 거슬러 올라갑니다. 이화의 제6대 당장이신 아펜젤러 선생님께서 100년 전 1924년에 캠퍼스 이전을 위해서 구황실 능터인 신촌에 대지를 구입하고 이제는 건축 기급을 모금하느라 밤낮으로 애쓰고 다니셨을 때 만난 학생이 김에다였습니다. 이제 영상으로 에다를 또 만나보시겠습니다. 1935년 완공된 본관 3층 중앙에는 에다 기도실이 자리 잡고 있습니다. 이 기도실은 신촌교사 이전을 위해 누구보다 간절하게 기도했던 김에다 동창의 신앙을 기리기 위해 만들어졌습니다. 이화여자고등 보통학교에 입학한 김에다는 건강하고 밝은 눈빛의 총명한 소녀였습니다. 촉망받던 학생이었던 그녀는 이화여전 졸업을 얼마 안 남기고 결핵에 걸려 5년간의 긴 투병 생활을 해야 했습니다. 비록 병상에 있었지만 김에다는 늘 학교와 친구, 소외된 이웃을 위해 중보 기도를 이어갔습니다. 신촌 캠퍼스 이전 모금운동을 위해 미국으로 떠나기 전 아펜젤러 선생을 만난 김에다는 이화를 위해 매일 기도하겠다고 약속했고 이를 성실히 지켰습니다. 김에다는 염원하던 신촌 캠퍼스 이전을 확인하지 못하고 1931년 주님 곁으로 갔으나 그의 신앙생활을 기념하고자 본관 3층에 에다 기도실이 마련됐습니다. 이화가 신촌 캠퍼스 시대를 맞이한 데는 아펜젤러 선생의 노력과 헌신 외에도 김에다 동창의 지치지 않는 기도가 있었음을 우리는 기억합니다. 지금도 본관 3층 가운데 아주 정가운데 있는 에다 기도실에 저도 가끔 올라가 보는데 여러분도 꼭 한번 올라가 보시기 바랍니다. 1935년 건물이 지어졌을 때 그 모습 그대로 성경이 펼쳐져 있는 단상, 또 월라색 짙은 나무 벤치 의자, 노란 전등, 학교를 위해 간절한 기도를 하던 에다가 생각납니다. 우리 이화는 많은 사람들의 기도와 사랑의 결정체입니다 라는 아펜젤러 선생님의 말씀은 어쩌면 이화의 수많은 에다들의 헌신, 눈물의 기도, 생명을 바치는 사랑을 경험하셨기 때문에 나온 말씀인 것 같습니다. 이화의 138년 역사 구비구비마다 이화를 지켜주는 기적의 사랑 감사합니다. 제가 오늘 마지막으로 소개해드릴 분은 멀리 미국에서 직접 오신 이화 국제재단의 여러분들입니다. 이화의 제7대 총장이신 김한란 선생님이 1970년 4월 뉴욕에서 공식 출범한 비영리 법인으로 이화의 친구를 만들자라는 목표로 이화의 교육 이념에 공감하는 선교사님들, 또 미국인들, 이화 동창, 또 이화의 사위들로 10년 발전위원회를 구성하셔서 그것을 토대로 만드셨습니다. 이렇게 설립된 이화 국제재단은 지난 반세기가 넘는 동안 이화의 수많은 학생들을 위해 165개가 넘는 장학기금과 더불어 또 교육환경 개선, 건축사업 등 여러 기금을 통해 이화의 발전을 위해서 기도와 사랑과 후원을 해주고 계십니다. 특별히 제가 작년에 초대를 드렸습니다. 오늘 138주년을 맞아 이화국제재단 메리 앤 스웬슨 회장님을 비롯한 37분의 이사진과 기부자님들과 관계자들께서 이 자리에 참석해 주셨습니다. 잠깐 일어나 주시겠습니까?
저희가 뜨거운 박수로 이분들께 감사 인사를 해주시기 바랍니다. 정말 한국의 대학에는 처음으로 이런 국제재단이 만들어지면서 이화에 대한 사랑이 세계적으로 있으면서 정말 이화와 사실은 관계가 없으신 분들도 정말 기도와 헌신과 지원으로 지난 50여 년이 넘게 또 앞으로도 지원해 주실 거라 믿고 감사를 드립니다. 진심으로 감사드립니다. 이화 창립 150주년, 저는 지난 2021년 3월 이화의 제17대 총장으로 부임하면서 이화 창립 135주년 기념식에서 이화 비전 2030 플러스 지속가능 사회를 선도하는 창의 혁신 플랫폼의 비전과 발전 전략을 선포하고 최고의 여성인재를 양성하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 세계적인 연구 중심 대학을 만들기 위한 창의 연구 생태계 확립, 또 디지털 혁신에 부응하는 교육 혁신 플랫폼 구축, 첨단 교육 분야 도입, 새로운 대학 교육을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 이화에 우수한 학생들에게 최상의 교육과 연구 환경을 제공하여 지속 가능한 미래의 글로벌 리더가 되도록 학생들의 미래 설계를 지원하고 또한 공감과 배려의 이화 문화를 확산하는 데 그동안 노력하고 있습니다. 이화는 오늘 138주년을 기념하는 아주 뜻깊은 시간을 가지면서 앞으로 다가올 150주년을 준비하고 있습니다. 이를 위해서 역사를 되돌아보는 사업을 시작했습니다. 지난 138년 이화 발전의 역사를 만드신 초기 선교사님들과 스승님들의 발자취를 분석해서 이화 정신을 기록하고 세계와 공유하기 위한 이화 역사 편찬 사업을 시작했습니다. 이와 함께 이화 미래 준비 사업도 박차를 가하고 있습니다. 이것의 핵심은 이화 미래 캠퍼스 구축 사업입니다. 글로벌 융합 연구와 또 산학 협력, 또 창업을 위한 새로운 미래 대학을 꿈꾸며 이화는 또 한 번 멋진 비상을 하겠다는 약속을 드립니다. 마지막으로 오늘 소개해드릴 영상에서 이화 150주년 역사 편찬 사업의 첫 열매를 보여드리겠습니다. 이것도 약속을 드렸는데 약속을 제가 지킬 수 있게 되었습니다. 이화의 제4대 룰루 프라이 당장 선생님의 편지를 묶어서 본교 영문과 정덕의 명예교수님과 최주리 교수님께서 편집과 영어 번역을 맡아주신 정동의 봄 Familiar Letters of Lulu Fry, 룰루 프라이의 편지 1893에서 1921이 이화 출판문화원에서 바로 이번 주 창립 138주년을 기념하여 출판되었습니다. 두 교수님과 출판문화원에서 정말 이 날짜를 제가 꼭 해야 된다고 너무너무 간청을 해서 너무너무 정말 주무시지도 못하고 열심히 준비해 주셨으면 진심으로 감사드립니다. 지금 여기 제가 이렇게 정성으로 만들어 주신 책이 있습니다. ECC 교보문고, 이화 출판문화원, 또 전국의 서점에서 만나보실 수 있고요. 또 이 책은, 또 이 역사는 한국 안에서 우리끼리만 향유할 것이 아니고 세계와 공유해야 되는 굉장히 소중한 기록이어서 저희가 곧 영문으로도 출판할 예정입니다. 이화 미래 사업의 핵심인 미래 캠퍼스의 조감도도 오늘 보여드리겠습니다. 미래의 대학은 더 이상 상아탑에 갇힌 곳이 아니라 세상과 적극적으로 소통하고 세상의 문제들을 해결하는 새로운 대학의 모델을 만들어 나가야 합니다. 이제 대학은 20대에 잠깐 다니는 곳이 아니라 평생 관계를 맺는 인생 전주기 대학으로 진화해 가는 인생의 동반자가 될 것입니다. 이화가 그러한 미래지향적 대학을 꿈꾸면서 준비하겠다는 약속입니다.
헬렌관은 첨단 도서관으로 재탄생하여 지금 100주년 도서관과 안에서 연결이 될 것입니다. 또 생활환경관은 신산업융합대학, 간호대학, 약학대학, AI대학을 포함하며 산학연구와 창업 공간이 들어서는 첨단 미래형 건물로 신축될 예정입니다. 생활환경관이 포함된 후문 영역은 이화 웨스트 캠퍼스라는 미래 대학 영역이 되겠습니다. 잠깐 또 프라이 선생님의 정동의 봄과 이화 미래 캠퍼스를 감상하시겠습니다. 하나님이 세워주신 이화의 기적에 감사드립니다. 이화를 세우시고 또 역경과 고난 속에서 지켜주시고 이화를 통해 저희가 이 세상에서 해야 할 일을 소명을 일깨워 주시고 이화가 함께 할 일꾼들을 주심에 감사드립니다. 앞으로도 이화가 가야 할 길을 밝혀주시고 동행하여 주시기를 구성원 한 사람 한 사람을 눈동자와 같이 지켜주시기를 기도드리겠습니다. 감사합니다.